خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ آزاد کشمیر کی ہمیشہ سے ایک منفرد اور خاص حیثیت رہی ہے پاکستان کے لیے۔ آزاد کشمیر کے عوام اپنے آپ کو اسی طریقے سے پاکستانی سمجھتے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے عوام کا یہ بھی دعویٰ ہے اور بالکل جائز ہے کہ جو بھارت کے قبضے میں اس وقت کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ کبھی بھی ان کی حب الوطنی پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان، ریاست پاکستان، پاکستان کے عوام دیگر علاقوں میں جو رہتے ہیں وہ ہمیشہ سے خاص عقیدت محبت رکھتے ہیں اور ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکیں۔ اور ایک عرصہ دراز سے کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو پاکستان کی جانب سے خاص رعایت بھی دی جاتی ہے، چاہے وہ بجلی میں سبسڈی کی مد میں ہو یا دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں، بالخصوص جو آٹا ہے اس میں سبسڈی کی مد میں ہو۔ گزشتہ روز کچھ شرپسند عناصر نے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، وہاں پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے اور بروقت حکومت نے فیصلہ کیا اور جو ان کا ایک حق تھا اس کو دینے کے لیے وزیر اعظم نے خاص طور پہ ہدایات جاری کی، 23 ارب روپے کا اجرا کیا۔ اور آج وزیر اعظم صاحب خود بھی وہاں تشریف لے کے گئے، جس میں انہوں نے یہی بتایا کہ جو لوگ بھی اس کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے جذبات بھڑکانا چاہتے ہیں، ریاست کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں، ان کو ماضی میں بھی ناکامی ہوئی ہے اور اب بھی ناکامی ہوگی۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں قربان بلوچ صاحب، سینئر صحافی ہیں، بہت بہت شکریہ قربان بلوچ صاحب آپ کا۔ عابد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سمیرہ خان صاحبہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ سمیرہ خان صاحبہ آپ کا بھی۔ سمیرہ، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، اور کبھی بھی ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کشمیر میں اس قسم کے کوئی واقعات ہوئے ہوں، اور پاکستان کی معاشی حالت ہم سب کے سامنے ہے، ہم لوگ بھی مطلب مشکل سے اس میں سچویشن سے گزر رہے ہیں، پورا ملک گزر رہا ہے، اور کشمیر یا کشمیر کے عوام کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، دے آر پارٹ آف پاکستان، دے آر ایز ایکول پاکستانیز ایز وی آر۔ لیکن اس دفعہ جو کچھ مناظر دیکھے گئے، کچھ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ کیا تھا؟ کیا اس کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں یا ہمارے اندر ہی ایسے دشمن چھپے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت آپ پاکستان کا کوئی بھی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو میں سب سے پہلے ہمیشہ وہ محاورہ اپنے اوپر بھی ہمیشہ اپلائی کرتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاؤں کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، اور جب ہم گریبان میں جھانکتے ہیں تو اندرونی عناصر ایسے ہیں، شر پسند عناصر ہیں جو ہمیشہ بیرونی ہاتھ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہے، چاہے وہ سیاست کے لبادے میں چھپے ہوں، چاہے وہ کاروباری لبادے میں چھپے ہوں، چاہے وہ کسی بھی اس وقت ڈھونگ کو رچائے ہوں، مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اتنا اسٹرانگ ایک نیٹ ورک ہے کہ ان کو ان تمام تر چیزوں کی آگاہی ہے، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اور آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے ابھارنے کی کوشش کی ہے جذبات کو عام کشمیریوں کی۔ اور سب سے پہلے کہ کشمیریوں کی بات کریں، اس پورے عرصے میں آپ ہمیشہ ایک نعرہ سنتے آئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یا کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، کبھی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، تو اس مرتبہ ہی کیوں بجلی کے ریٹس کو لے کر کیوں؟ حالانکہ ایک عام کشمیری بھی یہ کہتا ہے کہ اس طرح اگر ان چیزوں کے اوپر فیصلہ ہونے لگے تو پھر تو گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، پھر تو پنجاب اور کشمیر تو سب سے آخر میں آتی ہے، تو سب سے مہنگی گندم پھر کشمیر کو ملنی چاہیے، یا سب سے مہنگا آٹا کشمیر کو ملنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، وہ دونوں دل کے بڑے نزدیک علاقے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پہ انریسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ملوث افراد کی نشاندہی ہوتی ہے، تو انفارچونیٹلی شہزاد اس میں ایسا ہاتھ ضرور ہوتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں اس کا سیاست سے تانا بانا ملتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میری خود درخواست ہوگی حکومت سے بھی، کیونکہ ایک کے بعد ایک چیپٹر پاکستان کے لیے یا کھل رہا ہے اور یا کھولا جا رہا ہے، اور باہر اس طرف الیکشنز ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی بھارت کے نام پر الیکشن نہیں نہ جیتا جاتا ہے نہ ہارا جاتا ہے۔ ہاں، سرحد کے اس پار جو ہے پاکستان کی ایک بڑی کلیدی حیثیت ہے ان کی انتخابات میں، ہر تقریر میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نا ڈاٹس کنیکٹ کریں اس میں، سمیرہ بھی آپ نے ذکر کیا سرحد پار الیکشن ہو رہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ نریندر مودی کشمیر نہیں جا سکے، انہوں نے وہاں پہ کیمپین کرنی تھی، وہ نہیں گئے، وہاں پہ سب سے کم ٹرن آؤٹ ہمیں کشمیر میں نظر آیا دیگر علاقوں کے مقابلے میں جو بھارت میں ابھی تک جتنے فیزز مکمل ہو چکے ہیں۔ سو کیا یہ ایک اپنی خفت چھپانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو وہاں پہ کہ دیکھیں جی وہاں پہ کس قسم کی صورتحال ہے، اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہوں؟ ہاں
देखिए पिछले दिनों मैंने उनकी कोई स्पीच भी सुनी थी, और जैसे हर हेड ऑफ द स्टेट की कोशिश होती है कि अपने मुल्क के किसी भी हिस्से के लिए सरमायाकारी को अट्रैक्ट किया जाए, मगर उनकी उस तकरीर में बहुत खोखलापन था जब उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, क्योंकि इंटरनली वो भी जानते हैं कि एक जबरदस्ती तसल्लुत किया गया, कब्जा किया गया इलाका है, और वहाँ का जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, पता उनको भी है। तो बात करते वक्त जबान लड़खड़ा जाती है उनकी इस हवाले से, जब वो बात करते हैं, इस हिस्से के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ आए और सरमायाकारी करें। लेकिन ये तमाम तर कैंपेन की जो आपने बात की, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। आप इवन इससे पिछले इलेक्शंस भी उठाकर देख लें, कश्मीर ने हमेशा रिजेक्ट किया है वहां के इलेक्शंस को। उनके ऊपर जब उनका स्टेटस नहीं छीना गया था खास, तब भी वहां पर दौरों पर आए हुए अफराद को बड़ी शिद्दत का सामना करना पड़ता था, और अब तो उनकी कैंपेन बहुत शिद्दत आ गई है। वो अपना लोहा मनवाना जानते हैं, UNGA का प्लेटफॉर्म हो, दुनिया का कोई जिनेवा में कोई प्लेटफॉर्म हो, जी वो जानते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी बात को रखना है टेबल पर। मगर कमजोरी एक मरतबा फिर मैं शहबाज आपके सामने रखूंगी कि हमारी तरफ से कुछ लोग इस मामले को उभार कर हमें खिदमत से दो चार करना चाहिए। वो कौन लोग हैं कुर्बान बलोच साहब, ये जिसकी तरफ सुमेरा खान साहिबा इशारा कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में माजी में भी उनके ग्रीवेंसेस होंगे, पूरे हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर शहर में लोगों के कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इस किस्म की हंगामा आराई में तब्दील होना, वो कौन लोग हैं? न सिर्फ आज़ाद कश्मीर भी, मुल्क के बाकी हिस्सों में माजी में आपने देखा होगा कि इस तरह चीज़ें मुख्तलिफ अनासर ने की, और जब से हमने जो मफादात हैं उनमें सियासत को, अपनी ज़ात को या जमात को प्रायोरिटी दी है रियासत के मुकाबले में, तो ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और आज़ाद कश्मीर में भी यही चीज़ आपके सामने, हमारे सामने आई है कि माजी में आप देखें कि सियासी तौर पर हर 6 माह के बाद, 2 माह के बाद आपने अगाड़ पछाड़ की और सियासत को जिस तरह बदनाम आपने किया, और ज़ाती मफाद के लिए, अपने जमात के लिए और अपनी बका के लिए, तब ये इशू हमारे सामने आते रहे हैं। अब भी मैं इसी कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसको इसी तनाजुर में देखता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी है कि जो आपने सूरत हाल पैदा की, उसी की वजह से अब भी वही अनासर उसके पीछे थे जो खून खराबा भी चाहते थे और सियासी गेम करना चाहते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के नोटिस में मामला आया, आपने देखा कि 3 रोज़ में ये मामला रिजॉल्व हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि बगैर किसी बड़े खून खराबे के ये मसला न सिर्फ रिजॉल्व हुआ, ये हम मानना पड़ेगा। तो ये जो लाशों की जो सियासत करने का ये लोगों का एक रुझान बन गया है, कुछ लोगों का, ये बदकिस्मती अपनी जगह पे है। अब उसमें ये नुकसान क्या हो रहा है, उसमें हमारी सियासत बदनाम हो रही है और हमारी जमातें, और आपने देखा होगा कि माजी में सियासत जो भी नुकसान हो इंतखाबात में जो कुछ भी हो, लेकिन रियासत के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया, रियासत के साथ किसी ने खेल नहीं खेला। अब हमारी ये बदकिस्मती है, और अब हमें यही वजह के सियासतदानों को, पार्लियामान को और हमें एज अ सहाफ़ियों को यही जो बुरी बात आवाम की तरफ से सुनने को मिल रही है कि सारे सियासत कर रहे हैं। अब हमारे पास सियासत यही वजह है कि गाली बन गई है या खराब लफ्ज बन गया है। दुनिया में सियासत एक मुहज़्ज़ब एक पेशा है जिसके जरिए लोगों के, आवाम के मसाइल का हल किया जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है हमारी, ऐसा नहीं है। आबिद अब्बासी साहब, आप क्योंकि कश्मीर से मुताल्लिक एक अखबार भी वो रन करते हैं, सवाल ये कि जो कश्मीरी क़यादत है, सियासतदानी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हैं, आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनन मुलाकात भी करते होंगे, बड़े बड़े घर भी हैं उनके, सो इस किस्म के क्राइसिस में वो कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता वो कहाँ है, कि जिन्होंने लोगों को कंट्रोल करना है, लीड करना है, प्रोटेस्ट को चैनलाइज करना है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने, वो कहाँ चले जाते हैं? शहजाद साहब, पहली बात तो ये है कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। ये सिविल सोसाइटी, ताजरान, वकला और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि वो किसी प्रोटेस्ट को लॉन्च करती हैं या लीड करती हैं, वो सारी की सारी आलमोस्ट पार्लिमान का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर के जो 53 मेंबरान असम्बली हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में वहाँ पर मौजूद हैं।
اب یہ تمام کی تمام جو پروٹیسٹ تھی، تمام کا تمام جو احتجاج تھا، جسے عوامی حقوق کا نام دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 3 مطالبات جو ہے بیسک رکھے گئے. اس میں پہلا مطالبہ بجلی کی سبسڈی پہ تھا، دوسرا آٹے کی، اور تیسرا جو ہے وہاں پہ جو مراحت یافتہ طبقہ ہے اس کے حوالے سے تھا. 2 فوری طور پر جو لاسٹ 2 ڈیز کے اندر جو ہے وہ پورے کیے گئے. اب وہاں یہ لیڈر لیس ایک احتجاج تھا جو یہاں تک پہنچا. افسوسناک واقعہ اس کے اندر 2-3 پیش آئے. پہلا واقعہ ڈوڈیال کے اندر پیش آیا جہاں پر اے سی صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد سب انسپیکٹر کی جان گئی، پھر 3 وہ لوگ جو مظفر آباد میں ٹھیک جو لوگ تھے وہ چلے گئے. اب میں اس میں تھوڑی سی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کا کشمیریوں کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے. اس کو ڈسینٹنگ وائسز اپنی جگہ، لیکن یہ رشتہ کہیں کمزور نہیں ہوا. یہ کہیں رشتہ جو ہے وہ کسی جگہ ایسا نہیں لگا کہ جس بنیاد پہ یہ میں واولہ دیکھ رہا ہوں. یہاں میں ایک سوال دیکھیں، ہم تو جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ کشمیری یا ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا پنجاب سندھ کہیں کے بھی لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اتنے ہی مکمل پاکستانی ہے جتنے کہ ہم ہیں. اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، بل جلا دیتے ہیں، تو ان کا بھی احتجاج کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ پاکستان سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے، یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کچھ عناصر کی جانب سے. میں اس میں بڑی تصدیق کے ساتھ ایک بات کروں. دیکھیں مظفر آباد کے اندر انٹرنیشنل میڈیا تقریباً 20 سے 22 جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان وہاں پر موجود ہیں. کسی نے ایسا رپورٹ نہیں کیا، اور جس طرح کی بات ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ چل رہی ہے ویسی صورتحال ایکچولی نہیں آئی. دوسری بات جو ایک بات ہوں آپ کو، جو 3 سویلین کی ہلاکت ہے اس میں چونکہ رینجرز لیڈ کر رہی تھی، رینجر آ رہی تھی، اور ہم نے عمومی طور پر یہ بھی دیکھا ہے جب بھی مقامی طور پر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، حتیٰ کہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر عاشورہ میں آپ دیکھیں جب بھی ایف سی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو لیڈ مقامی پولیس کر رہی ہوتی ہے اور وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پوزیشن لینی ہے، کیسے چلنا ہے. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب رینجرز وہاں پر داخل ہوئی تو آگے لیڈ کرنے والی جو مقامی طور پر ایڈمنسٹریشن تھی وہ نہیں تھی، جس سے یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی. دوسری جو نیٹ سروس تھی جس سے کمیونیکیٹ ہو سکتا تھا، چونکہ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس یہاں پر 4 بجے ہوتی ہے اور اس کے بعد کے یہ واقعات ہیں، اور میں اس پریس کانفرنس موجود بھی تھا جس میں اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 23 ارب روپے کی جو ہے سبسڈی دی ہے اور وہ فوری طور پر ان کو مل رہی ہے، اور یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں. تو اس لحاظ سے اور ساتھ ایک شہزاد صاحب ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ معاملہ صرف کوئی ایک رینجرز کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ اس کو شاید ڈفرینٹ ایک تاثر دے رہے ہیں. آزاد کشمیر پولیس کے 350 کے قریب اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 150 کے قریب ایسے جن کے فریکچر ہے. کیا وہ اگر یہی دیکھا جائے تو کیا وہ یہاں سے گئے تھے تو تب ان کو مار پڑی؟ ایسا نہیں ہے، ایک ری ایکشن تھا، اس ری ایکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک جو ہے ایک دوسرے کی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. سمیرہ خان صاحبہ، ابھی عابد عباسی صاحب بات کر رہے تھے کہ 20 سے 22 کے قریب وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے موجود ہیں. پاکستان نے کبھی بھی بھارت میں جو مقبوضہ کشمیر کی طرح پابندی نہیں لگائی انٹرنیشنل میڈیا پہ، آبزرورز پہ کہ وہ وہاں جائیں، فریلی جا سکتے ہیں. پرابلم از دس کہ جن واقعات کا انہوں نے ذکر کیا یہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد بھی ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ منسلک ہیں، لیکن کوئی بھی تھوڑی سی ایسی بات ہو جائے گی اور اس کو ایسے پیش کریں گے کہ جیسے پاکستان جو ہے پتہ نہیں کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. مطلب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہپوکریسی کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. بات پہلے بھی میں نے یہی کہی اور ایک مرتبہ پھر میں یہی بات کروں گی، اور بڑے بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صحافی ہو کر بھی میرا ابھی تک کا انالیسس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا کو پرولیفریٹ کریں گے ایک ہیلدی ڈسکشن کے لیے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے، بات چیت کے لیے، وہ پچھلے 2 سال میں سوشل میڈیا، کیونکہ دیکھیں شہزاد، کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد یا کوئی بچہ یا کوئی بچی جو اس وقت یوٹیوب پر یا ٹویٹر پہ جس کو اب ایکس کہتے ہیں یا فیس بک پر، ان سب کو پتا ہے کہ مونیٹائزیشن ہو رہی ہے ہر فورم کی. ایون ٹویٹر کے آپ کے ٹویٹس کی مونیٹائزیشن شروع ہو چکی ہے. وہ لوگ ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ کس ٹرینڈ میں کیا چیز زیادہ اٹھائی جا رہی ہے انٹرنیشنلی، اس کو وہی کانٹینٹ دینا ہے جس کو انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے. اور دیکھا اس وقت کیا جا رہا ہے، اینٹی پاکستان آرمی کانٹینٹ، ہر وہ چیز جو اس وقت پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ یا کسی بھی اینگل سے پاکستان کے اگینسٹ ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے.
اور بدقسمتی سے سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسا ٹول بن چکا ہے کہ جس نے معاشرے میں سدھار تو کم مگر بگاڑ زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ روز بروز اس ٹرینڈ میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت سی ایک پلیزنٹ پکچر پیش کی جا رہی ہے ہر فورم کے حوالے سے کہ آپ اس کے اوپر جتنا کانٹینٹ ڈالیں اتنا آپ کو ڈالرز ملیں گے, اتنا آپ کی مانیٹائزیشن کے اثرات آپ دیکھیں گے. تو یہ تو وہ جڑ ہے جو میں نے چاہا کہ میں آج آپ کے پروگرام میں بڑے واضح طور پہ سامنے رکھوں کہ سوشل میڈیا کا جو اینگل الگ ہوتا ہے, ریالٹی کا اینگل الگ ہوتا ہے, وہ کیوں ہے. اگر اس وقت ریالٹی میں وہاں پر کوہالہ برج پر ایک اینٹ یا ایک پتھر چلا ہوگا تو سوشل میڈیا میں اس کو 10 اینٹیں اور 1000 پتھر بنا کر بتایا جائے گا. میں ایک بچے کا سوشل میڈیا کا تھمبنیل دیکھ چکی, غالباً یوٹیوب پر تھا, اور اس نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ رینجرز نے حملہ کر دیا, ملک میں بغاوت کا خطرہ. It was totally against the reality that was happening at that time, at that moment, and that very hour at Kohala Bridge. میں اسی چیز کے دوسرے اینگل پر آؤں تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں وہ سب انسپیکٹر جو ہے وہ کیسے شہید ہوا, یا ابھی تک کسی یوٹیوبر نے یہ نہیں بتایا کہ اس سب انسپیکٹر کے خاندان والے کس تکلیف میں ہیں. ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گورنمنٹ نے جو کیا, یا اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کا کشمیر میں جتنے بھی اقدامات تھے وہ کیا. تیسری چیز آپ خود جانتے ہیں, میر پور لے لیں, بھمبر لے لیں, ڈوڈیال لے لیں, ٹل سمانی, ابھی لاسٹ ڈیز میں سمانی سیکٹر میں خود تھی, میں ایک پروگرام کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں پہ. آپ گھر دیکھیے وہاں جا کے, دے آر ویری ویل آف. اور تقریباً ہر گھر میں سے ڈیاسپورا یو کے کا ایسے ہی نہیں بنتا, یو کے میں بڑی تعداد پاکستانی کشمیریوں کی ہے اور وہ بہت ویل آف لوگ ہیں. ڈھونڈا یہ فیکٹر جائے کہ جب آپ پورے کشمیر میں ٹریول کریں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی چھوٹا گھر, بہت کم گھر ہے وہاں پہ, اور الحمدللہ ان سب ایک پکچر آتی ہے کہ ہاں یہ بہت سوسائٹی کے ایک متبول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہ کروایا کس نے؟ پہلے اسی طرح میر پور میں ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں فلسطین کے نام پر ایک احتجاج ہوا اور وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فرینچائز کو جلایا گیا, توڑا پھوڑا گیا, اور ایک تقاریر میں کہا گیا کہ یہ پاکستان کی آرمی کے لیے ایک پیغام ہے. تو جب وہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس کے پیچھے پولیٹیکل فیکٹرز تھے, سیاسی جماعت تھی وہاں پہ جنہوں نے اس کو انسٹیگیٹ کروایا تھا, وہاں پہ لوکل کشمیری نہیں تھا. تو یہاں بھی وہ انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان کا جھنڈا اتارنے کے لیے کون بڑھا تھا کوہالہ برج پہ, that should be investigated اور ان perpetrators کو قوم کے سامنے بھی لایا جائے. ٹھیک. قربان بلوچ صاحب, ماضی میں کچھ سالوں سے اگر آپ ایک انالیسس کریں تو جب سے پاکستان تحریک انصاف نے ایکٹیولی اور بڑے ایگریسولی سیاست کرنی شروع کی ہے تو یہ واقعات ہمیں پورے ملک میں نظر آئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں, جس کی سمیرہ خان صاحبہ بھی اشارہ کر رہی ہیں, کہ وہاں پر بھی یہی ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کو ایک شاید شے ملی ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے تو ہمیں پذیرائی بھی ملے گی اور ہماری واہ واہ بھی ہوگی, کوئی ایسی بات؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عابد نے یہ بات کی کہ لیڈر لیس یا کوئی لوگ اپنے طور پر باہر آ گئے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسا بھی ہوا تو پھر بھی یہ منتخب جو نمائندے ہیں یا لوکل جو نمائندے ہیں یہ ان کا فیلور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا کیونکہ اگر کسی عناصر نے اس تحریک کو ہائیجیک کیا اور ایشوز تھے اور اس کی وجہ سے جو جیسے عابد نے بتایا کہ 3 شہری شہید ہو گئے, ایک میرے اطلاع کے مطابق تو ایک پولیس جوان بھی اسی واقعے میں شہید ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ آلموسٹ 3 روز پہلے وفاقی حکومت یا وزیر اعظم کے پاس جب میٹنگ ہوتی ہے اس سے 2-3 دن پہلے یہ تحریک جاری رہتی ہے. تو وہاں کے جو منتخب نمائندے ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن میں آتے, ان کو اعتماد میں لیتے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو اس سے باخبر رہنا چاہیے. کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ نمائندے غائب تھے, نظر نہیں آئے ہمیں؟ کیوں نہیں لیا انہوں نے اعتماد میں, عوام کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو فیلئر آپ سمجھتے ہیں ان کا, یہ جو سیاست ہماری ملک میں جو بھی اب نیا ٹرینڈ چلا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, یہ انتہائی میرے خیال میں کوئی ذمہ دارانہ نہیں ہے. ہمارے منتخب نمائندے خاص کر کے ایک نیا جو ٹرینڈ سیاست میں آیا ہے, ہم لوگوں کے مسائل سے اور ان کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں یا ان کے ساتھ انٹریکشن سے ہم ہٹ گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب جو بے بسی کی صورتحال محسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز صورتحال بنی تھی تو ان کو اپنے منتخب فورم پر وہ اسمبلی ہو
वो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट, हर जगह पे उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो उनको उनकी निशानदही करनी चाहिए थी ताकि वफाकी हुकूमत को भी पता चलता। जैसे ही वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म को मैंने पहले भी बात की कि आपने देखा कि 23 अरब रुपए फंडिंग की बात हो गई, और उसके बाद आज वज़ीर आज़म वहाँ गया और वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात हुई, और कश्मीर के हवाले से जो भी पाकिस्तान की कौम के जज्बात हैं उनका इजहार किया। और ये बात यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर GB की हैसियत और बाकी सूबों की हैसियत आपको उनको मुख्तलिफ एक जाविये में देखना होगा। ठीक, अब्बासी साहब, ये जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि, और सुमेरा खान साहिबा ने जो बात की कि अगर आप वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासर ये क्या कि जी के बिजली क्योंकि मंगला डैम के ज़रिए पैदा होती है तो हमारा ज़्यादा हक है, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो फिर पंजाब के लोग भी कह सकते हैं जी गंदम यहाँ पैदा हो रही है या सिंध में कपास पैदा हो रही है, चावल पैदा हो रहा है, तो जी वहाँ पे सस्ता मिले, बाकी लोगों को महंगा मिले। सो ये डिस्पैरिटी तो नहीं होनी चाहिए ना, जब हम समझते हैं कि हम सारे इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, फिर तो ये जो डिबेट है या ये जो आर्गूमेंट है ये तो किल हो जाता, खत्म हो जाता। देखिए उसमें शहजाद साहब एक तो एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का एक मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट की सूरत में है कि आपने कितना फैसिलिटेट करना है आज़ाद कश्मीर की पब्लिक को। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपने आटे पर जो सब्सिडी देनी है, वो गलगित और बल्तिस्तान दो ऐसे एरियाज़ हैं जो जिनका भी फैसला होना एक लिहाज से बाकी है, और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उनके साथ एक कमिटमेंट है, उसके नतीजे में आप वहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक और को मजीद वजह हो सके, ये खास वजह है जो आपने उनके साथ एक कमिटमेंट की सूरत, और माजी में ये चलती आ रही है, ये नई बात नहीं है। ये कमिटमेंट कभी हमने मिस कमिटमेंट तो नहीं की, हमेशा से पूरी होती है। ये इस अरसे के अंदर हुआ ये कि जो रेट था आटे का वो बढ़ गया, उसको पंजाब के रेट के बराबर कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये तहरीक चल पड़ी, और फिर इस सारे अरसे को कोई 9-10 माह हुए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की कि हम ये फुलफिल करेंगे, बीच में गैप आ गया, फुलफिल ना हो सकी, और फिर से जो टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर जब ये कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई तो फिर दोबारा से तहरीक चल पड़ी, जिसके नतीजे में ये 11 मई की कॉल थी और फिर ये 13 मई को जाके फुलफिल हुआ। अब मैं इसके अंदर दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद गए, एक अच्छा जस्चर पूरे कश्मीर को मिला, और फिर वही एक जस्चर मकबूजा कश्मीर के अंदर भी लोग जो बसने वाले लोग हैं उनको भी किया। और इसके अंदर आज दो बातें हुई, एक तो उन्होंने मीटिंग की कैबिनेट के साथ, आज़ाद कश्मीर कैबिनेट का इजलास उन्होंने किया, और फिर दूसरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वहाँ पर मुजफ्फराबाद में उनकी मीटिंग हुई। तीसरी एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो दुनियाल से एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर हुआ है, वो 960 अब मेगावाट का वहाँ पे लगने जा रहा है। आप देखिए कि एक जो फैसिलिटेशन पाकिस्तान की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसको वहाँ के लोग वेलकम करते हैं, उसको ऑन करते हैं, और एक खुशी का इस लिहाज से भी इजहार करते हैं कि पाकिस्तान जहाँ इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है, दूसरी जानिब उनको भरपूर अंदाज से उस हमदर्दी के साथ फीड भी कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन देखने वाला मामला ये है कि जब चूंकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट जिसे हम कराची अकॉर्ड कहते हैं, कराची अकॉर्ड के मुताबिक कुछ चीज़ें पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ वहाँ पे हैं, उसी अंदाज से फिर फेडरल गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। ये एक अलग एक बहस और डिबेट है, लेकिन उसी अंदाज से फिर फेडरल को वेरी राइट। एक आखिरी सवाल वक्फे से पहले सुमेरा खान साहिबा, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, और हमने देखा कि बलूचिस्तान में किस तरीके से आपने शोरश फैलाने की कोशिश की, वहाँ पे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया और अलहदगी पसंद जो अनासर हैं उनको हवा देने की कोशिश की, और ये बड़ा अफसोसनाक ट्रेंड है। गिलगित बल्तिस्तान तो हमेशा से पीसफुल एरिया रहा है, कुछ उनके प्रॉब्लम्स थे लेकिन वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कभी भी ये वाले एलिमेंट हमें इन एरियाज़ में नज़र नहीं आए। माजी करीब में हमने देखा कुछ ऐसे अनासर पैदा हुए या देखे गए, खास तौर पे सोशल मीडिया पे, कि जिनका बिल्कुल वही स्टाइल था कि जो बलोच अलहदगी पसंदों का था। ये कौन लोग हैं? देखिए, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2020 की बात है, पाकिस्तान ने एक डोजियर शेयर किया था फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन ऑफिस, नवंबर 2020 गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द डेट। और उस वक्त के DGIPR और जो दफ्तर खारजा में शाह महमूद कुरैशी था, वज़ीर खारजा थे, तो ये बैठे थे, इन्होंने एक डोजियर इशू किया था और उसमें EUDISINFO लैब की रिपोर्ट पेश की गई थी। EUDISINFO लैब की रिपोर्ट में बड़ा वाज़े तौर पे करीमा बलोच का नाम आया था, जो कि बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद को रिप्रेजेंट करती थी। फिर शी मूव टू कनाडा और फिर वहां पे वो असैसिनेट भी हुई, और काफी एक लंबी चौड़ी दास्तान है, मगर पाकिस्तान में उनका रोल बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक तो मैं उसको नहीं कहूंगी, मैं तो उनको टेररिस्ट और मिस्क्रेंट्स बुलाऊंगी, शरपसंद अनासर हैं, दहशतगर्द हैं। और BLA तो वैसे भी जो है वो एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा तौर पर। तो आई डोंट नो कि उन लोगों के लिए कौन लोग लड़ाई करते हैं जानते हुए भी उनके लवाहिकीन भी बन जाते हैं मिसिंग पर्सन्स के नाम पे, और जितने नाम वो देते हैं या वो बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए पाए जाते हैं या वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो उनको सपोर्ट किया करती थी। फिर उनका नाम, बड़ी हैरत मुझे ये हुई थी कि उनका नाम गिलगित बल्तिस्तान में भी आया। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ सेमिनार, कुछ कोर्सेज के लिए फंडिंग का सोर्स थी वो। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, मैंने पहले भी कहा कि शायद ऐसे एलिमेंट्स को लगता है कि हम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजरों से पोशीदा ये काम कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हर चीज का एक मार्क, एक ट्रेल रहता है और वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो GB में कुछ अर्सा पहले तक सेक्टेरियन, मैं बिल्कुल कहूंगी एक एलिमेंट था वहां पर सेक्टेरियन, उससे इनकार नहीं है कि एक सेक्टेरियन इशू हमेशा रहा है GB का। जैसे पारा चिनार में, हंगू में, टल में, सदा में ये चीजें होती रहती हैं आपस में सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर इश्यूज में, कि उसको भी एक फॉरेन एलिमेंट हमेशा प्रोलिफरेट करने की कोशिश करता है। तो GB में आपने कभी नहीं था सुना कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सेंटिमेंट उभारा जाएगा। मगर अब आप अगर वो ट्रैक देखें, वो फुटप्रिंट देखें, वो हैंड प्रिंट देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सिमिलैरिटी है बलूचिस्तान वाली, बलूचिस्तान के अंदर जो कैंपेन एंटी स्टेट की जाती है उसके साथ बहुत सिमिलैरिटी है। कश्मीर में भी वो चीज डाली जा रही है और मेरा कंसर्न ये है कि इस सारे मामले को अभी से देखना होगा, कि मुझे लगता है कि चैप्टर दर चैप्टर पाकिस्तान के लिए खोला जा रहा है ताकि इंगेज इतना कर दिया जाए इंटरनली कि एक्सटर्नल जो पॉइंट टेकन। सुमेरा खान साहब, मुझे एक वक्फा लेना है। जी जी, बात आपकी रिकॉर्ड पे आ गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब आपका। आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर की, ये बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब आजकल वो जो बयानात दे रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो रियासत पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, वो एक अजीब सा एक पैगाम जाता है। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सूबे को वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो आपस में उसकी जो है वो तसादुम करवाना चाह रहे हैं। माजी में भी हमने देखा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो सूबे की और वफाक की जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई। वहाँ से जो एहतजाजी आए वो अपने साथ प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अफराद को भी साथ लेके आए और एक बड़ी नाजुक सी सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसके जो फेडरेटिंग यूनिट है उनका एक ताल्लुक है फेडरेशन के साथ, वफाक के साथ। और आईन पाकिस्तान का यही एक खासा है कि वो जितनी इकाइयाँ हैं वो अगर मजबूती से वफाक के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन और जुड़ कर रहेंगी तभी पाकिस्तान की इसमें बका है। बजाय होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला साहब अपने सूबे के अवाम के लिए काम करते, वफाकी हुकूमत के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तसादुम की राह अपनाने की कोशिश की और अब उसके साथ वफाक के साथ साथ उन्होंने गवर्नर KP जो हाल ही में जिनको तैनात किया गया है, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनके साथ भी उन्होंने यही रवैया रखा है। और अब जो खबर आई वो ये कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो KP हाउस है वहाँ से गवर्नर साहब की जो रिहाइश गाह थी उसको वहाँ से गवर्नर साहब पर आने पर पाबंदी लगा दी है। तो ये वो मैसेजेस हैं जो जाते हैं और प्रोवोक करते हैं वहाँ की आवाम को। अफसोसनाक एक सूरत हाल है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। अखुनज़ादा शैतान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। सोबिया शाहिद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान साहिबा सीनियर साफ़ी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया शाहिद साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, आपके ख्याल में ये जो सारा एक रवैया है अली अमीन गंडापुर साहब का, इसकी वजह क्या है? क्या वो समझते हैं कि इस किस्म की सियासत से उन्हें ज़्यादा पजीराई मिलेगी, कोई टास्क मिला है उन्हें, क्योंकि इससे कोई अवाम का तो फ़ायदा होता हमें नज़र नहीं आता? सोबिया शाहिद साहिबा। यह है, ये साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये नाकाम हो चुका है। जब इंसान नाकाम हो जाता है तो उसका एक ही वो है कि वो चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जब वो काम और वर्किंग में होता है तो बहुत आराम तरीके से, रिलैक्स तरीके से वो काम करता है। उसको इस तरह धमकियों की और इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो बिल्कुल आराम, प्यार, मोहब्बत से लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर वो ये देख रहे हैं कि वो गवर्नर को जब उसने कहा कि KP हाउस में नहीं है, उसका बस यही जोर चल रहा था वफाक पे या गवर्नर पे
कि वो KP हाउस में ये नहीं आ सकते, वो कभी भी गवर्नर को KP हाउस में नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि KP हाउस जो है वो इस्लामाबाद जो हमारा पार्लियामेंट है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, उसके सामने ही है। और वो वफाक के पुलिस वो सब उसके हर जगह उधर मौजूद है। अगर एक ही वो आ जाएं, एक ही बात उधर से कोई कर ले तो 1 मिनट में उसका एक एक बंदा उधर से निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको इसका ये जो हरकत है इसमें मजाक में ले लिया है। उसको ये पता नहीं है कि सूबे में चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है जो वो वफाक का जो है नुमाइंदा है, और जो IG बैठा हुआ है वो भी वफाक का नुमाइंदा है। और अभी तक उसकी तब्दीली इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन इसने अपनी मर्ज़ी से 2-3 नाम भेजे हैं, फिर भी वही बंदे बैठे हैं जो वफाक चाहते हैं। तो ये इसकी नाकामी है कि नहीं नाकामी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है, बच्चों की तरह चीख रहा है जिस तरह बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करता है। उसकी अभी सिर्फ अवाम को भी दिखाई दे रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, और ये हम पार्लियामेंटेरियन भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि इसकी ये चीखें नाकामी की सबूत है। चढ़ान साहब, एक तो ये कि उन्होंने जो ये एक एक्शन लिया है गवर्नर के हवाले से और फिर ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थे, अफसोसनाक सूरत हाल थी जिस तरह से वो मुखातिब कर रहे थे गवर्नर साहब को। और दूसरी बात ये कि कुछ अरसे पहले तक हमें ये भी खबर आई और सबने देखा भी कि वो आए यहाँ पे, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, खुश असलूबी से बजाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला तय पा गए, उनकी मर्जी के ऑफिसर्स भी अपॉइंट करने की बात हो गई। सो फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि बिल्कुल ही काया पलट गई और वो दोबारा अपनी वो पुरानी रविश पे चले गए? चटान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, असल में मसला ये है कि हुकूमत जब बना है तो आप देख रहे हैं कि मईशत का इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, 39% से लेकर इन्फ्लेशन जो है वो 20% तक पहुंच गया। सोना सस्ता, लोहा सस्ता हो रहा है, सीमेंट सस्ती हो रही है, गाड़ियां सस्ती हो रही है, मोबाइल सस्ती हो रही है, फ्यूल सस्ती हो रही है, और मुल्क में बाहर से दुनिया से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ले दे की PTI के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में तसादम हो, इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क में खूनरेज़ी हो, दुनिया में वो एक इस तरह का मैसेज जाए कि पाकिस्तान जो है वो सियासी गैर सियासी इस्तेहकाम का शिकार है, कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट आने से रुक जाए। तो इसका सिर्फ यही मकसद है। और अल-अमीन गंडापुर स्टार्ट में वज़ीर आज़म से मिला, कोर्ट कमांडर से मिला, इसके बाद इमरान खान साहब ने उसको बुलाया और इसका जिस तरीके का क्लास लिया, तो वो आप सबको पता है, सब कुछ मीडिया पे आ चुके थे कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से चीफ मिनिस्टर अल-अमीन गंडापुर का तज़लील किया जेल में। तो वो बेचारा मजबूर है, वो इमरान खान को खुश करने के लिए उसको बता रही है कि मैं इंतशार फैलाने में लगा हुआ हूँ और मैं तसादुम कराने में की तरफ गामजन हूँ और इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल पे आगे बढ़ता हूँ। चटान साहब, एक सवाल, अगर आपका ये एनालिसिस है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने बानी तहरीक इंसाफ के कहने पे ये सब कुछ किया है, लेकिन गंडापुर साहब खुद भी एक सियासतदान है, उनके हल्के के अवाम हैं, उनको वोट पड़े हैं, उनको भी एहसास यकीनन होगा कहीं ना कहीं कि उन्होंने अवाम के लिए काम करना है, उनको एक जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है, तो फिर बजाय अपना असल काम करने के वो उस तरफ क्यों जा रहे हैं? वो रेजिस्ट भी कर सकते थे कि आप गलत कह रहे हैं, मैं अपने अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ। देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो गंडापुर ने तो कोशिश किया, वज़ीर आज़म से मिला, मीटिंग में आया, कोर्ट कमांडर से मिला, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन फिर इसका जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे आया PTI की तरफ से, और बयानात में जो रद्द-ए-अमल PTI की तरफ से आया और गद्दार उसको कहा गया, और फिर इमरान खान ने इसका जो क्लास लिया, तो इमरान खान का तो काम है इंतशार फैलाना, लेकिन हमारा काम ये है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना, हमारा काम ये है कि इस मुल्क में मईशत को मजबूत करना। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया। हमने एक इस तरह, अगर हम तसादुम चाहते थे तो हम फैसल करीम कुंडी साहब को गवर्नर नहीं लगाते, फिर मुझ जैसा कोई आम वर्कर को गवर्नर बनाता और उसको अपना औकात दिखाते अली अमीन गंडापुर को हर वक्त के आपके औकात क्या है।
لیکن ہم چاہتے تھے کہ صوبے اور مرکز کے درمیان اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو. شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی قریبی رشتہ دار ہے. نہ صرف یہ کہ قریبی رشتہ دار ہے، ہر الیکشن میں فیصل کریم کنڈی اور امین گنڈاپور غیر اعلانیہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اتحاد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ سیٹیں جیتتے ہیں، کچھ دوسرے جیتتے اور مولانا صاحب کو نکالتے. تو ہم نے تو کوشش کیا کہ ایسا گورنر دے دے کہ اچھا ایکسیپٹیبل ہو. بالکل صحیح. ٹھیک، میں واپس آتا ہوں چٹان صاحب، کیونکہ اس کے اثرات صوبے کے عوام پہ پڑیں گے. ویری رائٹ. ہم یہ نہیں چاہتے. ٹھیک، سمیرہ خان صاحبہ، ابھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ٹو بی اسپیسیفک، ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن اور ٹریجری کے مابین ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے. آج بھی گفتگو ہوئی کہ کیسے ہم نے پارلیمنٹری جو کمیٹیز ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ طے کرنا ہے، لیکن یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں صوبے اور وفاق کے درمیان نظر نہیں آتی، اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ زیادہ زیادتی جو ہے وہ صوبے کی جانب سے ہو رہی ہے. اگر وہ مان جائیں، صحیح طور پر چلیں، تو بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا. میں کیوں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں ڈپلومیٹک کورس کی طرف جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ ساری صورتحال تمام تر ڈپلومیٹس، فارنرز بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں. وہ لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگوں کے ویوز لیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور علی امین گنڈاپور جب نامنیٹ ہوئے تھے تب بھی میری اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائیں گے. مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ ان کو ایک ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال میں رہیں، کیونکہ اسی کے اوپر اس وقت ان کا سروائیول پارٹی کا نظر آ رہا ہے کہ وہ میسز کی ایک خواہش کے مطابق چاہتے ہیں کہ ایک ہارن لاکنگ سچویشن بنی رہے وفاق اور صوبے میں. مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈپلومیٹ جو کہ اس وقت ایک بڑا ایک سورس آف کمیونیکیشن صرف نام نہیں میں ایسے کہوں گی گلوبل کمیونٹی کے ساتھ، مگر وہ ان کے لیے سورس آف انویسٹمنٹ، سورس آف ایوری تھنگ. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو وہ ایک فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے. وار آن ٹیرر میں اس نے ہزاروں قربانیاں دیکھی ہیں، ہزاروں تکلیفیں دیکھی ہیں. ہم نے خون بہتا دیکھا ہے اپنے صوبے میں. میرا صوبہ ہے، وہ میرا علاقہ ہے. بحیثیت پٹھان مجھے ایک پختون ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جب صوبے کے اصل مسائل سے آنکھیں بند کر کے اس وقت وہ ایک پارٹی ٹو پارٹی سسٹم میں چل رہے ہیں، ایک سیاست کو ہوا دے رہے ہیں، سیاست کے شعلوں کو اس قدر ہوا دے رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ آنے والے وقتوں میں، ایک تو پہلے 1 9 مئی ہو چکا ہے، جس طرح کی بیان بازیاں وہ کر رہے ہیں، سادہ لوگ اور بولی عوام ہے وہاں کی، وہ صرف نعروں پہ چلے جاتے ہیں، ووٹ بھی دے دیتے ہیں. مگر آنے والے وقتوں میں یہ فساد اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک اور 9 مئی کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جتھا سازی، شیخ پسندی کی فساد کی بنیادیں دوبارہ کھودی جا رہی ہیں. دوبارہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں. اور اوپر سے یہ جو کشمیر والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے انہوں نے وابڈا کی بلڈنگ پر بھی دھمکی دی. سی ایم ہاؤس کی جانب سے اس وقت ہر ایک کوارٹر کو چھیڑا جا رہا ہے، کسی ایک جگہ کو بھی وہ نہیں بخش رہے. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ جتنا ایک فارنر طبقہ اس وقت بیٹھا ہے، سفارتکار طبقہ پاکستان میں بیٹھا ہے، کیا وہ یہ زبان نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی تک علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی بھی سفارتکار کی، ٹاپ ناچ سفارتکار کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. جبکہ پچھلی حکومتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنا وقت ہو گیا ان کو آفس ریزیوم کیے ہوئے اور امریکی سفارتکار ہوں یا برطانوی ہوں وہ ضرور جا کر ملتے ہیں، کیونکہ اس صوبے میں بہت کام ہو رہا ہے. سفارتکاروں کی جانب سے جو ایمبیسیز یہاں موجود ہیں، کاؤنسلرز موجود ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ بہت سارے فنڈز کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو ابھی تک وہ اگر نہیں ملے تو یہ لمحہ فکریہ ہے عمران خان کے لیے بھی، خاص طور پہ ان کی پارٹی کے لیے، کیونکہ اگر وہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ پاکستان فرسٹ نہیں ہے. ان کو اپنی یہ ایک بلائنڈ فولڈ ہٹانا ہوگا. ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں عوامی رائے ہے وہاں عوامی رائے. آج بھی ایک انسیڈنٹ ہوا، زرتاج گل میری بہت اچھی دوست ہیں، مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے، مگر کے پی کی اسمبلی میں جو واقعہ ہوا اس وقت تمام خواتین کو متفقہ طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. کے پی میں میرے پختون لوگ موجود ہیں، مگر ان کی جانب سے اپوزیشن کے خاتمے کے لیے جو زبان استعمال کی گئی، تو ان دونوں انسیڈنٹس کا بھی کمپیریزن کریں اور تھوڑا سا احساس دلائیے. ویری رائٹ. صوبیہ شاہد صاحبہ، سوال اب یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا نون لیگ کی حکومت ہے، کیا آپشن ہے؟ خدا نخواستہ اگر سی ایم صاحب کی یا صوبائی حکومت کی یہ روش تبدیل نہیں ہوتی، صورتحال ان کے بیانات سے، ان کے ایکشن سے خراب ہوتی چلی جاتی ہے، تو وفاقی حکومت، آپ کی حکومت کیا کرے گی اس معاملے پہ؟
सिंपल तरीका है, सूबे को तो ख़राब नहीं कर सकते, गवर्नर राज ही लग जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब का मूड ही नहीं है कि वो सूबे को चलाए। अगर वो सूबे को चलाने के मूड में था तो आज उसने पेस्को के उसके लिए भी एक टिकटॉक से मैसेज ना देता, प्रॉपर तरीके से वो एक लेटर करता हर डिपार्टमेंट को, जैसे कि उसने आज पेस्को के लिए किया था, और पेस्को का टिकटॉक के ज़रिए उसने पेस्को का जो है सीईओ को बुला के अपने साथ उसके साथ मीटिंग कर रहा था कि मैं जाके जो पेस्को के दफ्तर है उस पे मैं कब्ज़ा कर लूँगा। तो इस तरह के हालात, और इस तरह तो ये तो ना वज़ीर आला के हरकत है, ना वज़ीर आला की आदत होनी चाहिए। और आप ख़ुद सोचें कि न इस तरह से ये सूबा चल सकता है। इसका तो मेरे ख़्याल से फिर मेडिकल लिहाज से भी इसका चेकअप कर लेना चाहिए। वो जिस अंदाजे से आया उसको चाहिए कि पीटीआई वाले उसको कोई क्लासेस उसको दे दे। वो जिस अंदाज से अब आज उसने पेस्को वालों को पुकार के बुलाया कि हम गैस के दफ्तरों पे कब्ज़ा करेंगे, हम उसके बिल्डिंग पे कब्ज़ा करो तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? बिजली बंद हो जाएगी। बिजली तो डायरेक्ट आप लोग को नहीं मिल सकती, अगर आप बिजली वो कर देंगे तो पूरा सूबा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या वफाकी हुकूमत सूबे को बंद करना चाहेगी? कभी भी नहीं। तो सिंपल तरीके है, वो जो माहौल बना रहा है वो यही कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसके अपने आप के सबूत होंगे। जिस तरह इमरान खान ने साइपर का वो कागज लहराया था और बाद में फिर उस पे मुकर हो रहे थे। तो यही आगे बढ़ते हैं। सोबिया शाहिद साहिबा, अखुंज़ादा शैतान साहब, आपसे सवाल है, आप केपी में जैसे हमें अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जैसे बिजली की या लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, मुल्क के दीगर इलाकों में भी बिजली की जो फराहमी है वो उसी तरीके से होगी जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में है, तो उनका ये दावा, ये इल्ज़ाम कि जी हमारे हिस्से की जो बिजली है वो हमें नहीं दी जा रही, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि आप उधर सूबे में ही हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा। देखिए जी, अगर लोड शेडिंग है तो बात करने का एक तरीका होता है ना, चीफ मिनिस्टर इदारों से किस तरीके से बात करते हैं तो वो तरीका अपनाए। लेकिन बिजली को तो बाद में ये करें, पहले तो ये मेहरबानी करके कि 3 महीने हो गए कि हमारा नया तालीमी साल शुरू हुआ है, हमारे बच्चों के साथ स्कूलों की किताबें नहीं है। 3 महीनों से बच्चे बगैर किताबों के स्कूल आ जा रहे हैं। आप 1 जून को छुट्टियां होने वाले हैं, तो 3 महीने बच्चे जो हैं वो घरों में होमवर्क नहीं कर सकते क्योंकि उनको किताबें नहीं मिली हैं। तो ये बच्चों को किताबें तो दे दे। इन्होंने सेहत कार्ड का ऐलान किया था, वो सेहत कार्ड तो लोगों का इजरा इसका यकीनी बनाए। उन्होंने रमजान पैकेज का ऐलान किया था, अभी तक रमजान पैकेज लोगों को नहीं मिला। इन्होंने जो मुतासिरीन है, जो सैलाब आ गए थे, अभी जो बारिशें हो गई थी, लोगों को घर गिर गए थे, ये काम तो करे। हम बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार है, कम अज कम दहशतगर्दी की जो वाकयात हो जाते हैं इसका मजम्मत तो करे। हम इसमें जो हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हो जाते हैं, इसमें हमारी पुलिस की जो नौजवान शहीद हो जाते हैं, इनके जनाजों में तो शिरकत करे। न इसके एमपीए जाते हैं, न इनके एमएनएस जाते हैं, न ये खुद जाते हैं। सही। तो मेहरबानी करके इनके तरफ से इन्होंने 2 काम किए सूबे में। एक काम इन्होंने ये किया कि इनके एक एडवाइजर है, इनके लिए 1 करोड़ और 71 लाख का गाड़ी खरीदा है। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि अपने काबीने के मराहत में 500% इजाफा किया। ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वक्त महदूद है प्रोग्राम का। अब फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं इस वक्त सूबे के, उनका क्या इरादा है? वो क्या करेंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे सारी सूरत हाल में? देखिए जी, फैसल करीम कुंडी साहब को ये टास्क जरदारी साहब ने दिया है कि आप कोशिश करें कि ये दहशतगर्दी की शिकार सूबा है, यहाँ पे लोगों के एहसास महरूमिया है, ये एक मकरूज सूबा है। आप कोशिश करें कि सूबे और मरकज के अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हो ताकि इसके असरात अवाम पे नहीं पड़े, क्योंकि ये जो तसादुम है ये होगा, इसमें तो किसी का नुकसान नहीं होगा, सूबे के अवाम का नुकसान होगा। पहले से 10 साल से इन लोगों ने इस सूबे के साथ जो कुछ किया है, 35 अरब से लेके कर्जा 16 दुरुस्त आपने कहा अखुंज़ादा शैतान साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है सुमैरा खान साहिबा, सोबिया शाहिद साहिबा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ने सुनी प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।